पासे नगर पैंदा अचल बटाला। अचल बटाले नगर दे विच बाबा गुरु नानक देव जी महाराज की चर्चा सिद्धा नाल होई ते मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करे विभूति इंता काल कुआरी खाया जुगत गंगा परती आई पंथी सगल जमाती मन जीत है जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। ये पौड़ियां दी उत्थे गुरु नानक देव महाराज ने चर्चा दे विच सिद्धां दे नाल उचारण कीता। पिछे जी असीं बाबा बुढ़ा जी का भी जीवन सुना रहे सी। कई बारी कई गल्लां नहीं ध्यान आउंदियां। धन धन बाबा बुढ़ा जी साहब जिन्हां दा शुभ नंद कारज ये अचल बटाले नगर विखे ही होया। ये जिहड़ा अचल बटाला नगर है बटाले नूं जांदे आ इत्थों जलंधर तो ब्यास अगे रईए तो श्री बाबा बकाला साहब नूं मोड़ मुड़दा अगे बटाले दे नेड़े ये अचल बटाला आउंदा। इत्थे बाबा बुढ़ा जी का शुभ नंद कारज होया सी। उस वक्त लिखिया गुरु नानक देव जी महाराज किते उदासी ते गए हुए सन तो बाबा जी ने विवाह कारज ते माता सुलखणी जी आए सन, आशीर्वाद दे के गए और नाल बाबा लक्ष्मी चंद जी नाल आए सन। इस करके जो सतगुरु नानक साहब के साहिबजादे जिन्हां बारे बेनती की सी बेबे नानकी जी ने जो महाराज का बहुत प्यारा रिश्ता सी भैन भरा का पर नाल सिख होने का ज़्यादा रिश्ता रहा। मेरा वीर रब है ये बेबे नानकी जी का यकीन सी। इस करके माता बेबे नानकी जी नूं कहण लगे असी बहुत दुखी रहने क्योंकि महाराज जी तो चले जाते हैं पर मगरों घट्टो घट कोई बाल होवे बच्चा होवे जिहदे नाल मैं अपना जी परचा सक। सो बेबे नानकी जी ने सतगुरां अगे बेनती की वीर जी आप इन्नी दुनिया को मालक बख्शदे हो सब कुछ दिंदे हो तो मेरी भी एक बेनती मनो। आप जी चले जाते हो भरजाई जी कल्ले रह जाते ने फिर इन्हां नूं कोई बाल दी बख्शिश। महाराज हस के कहण लगे आ लो एक लौंग देता महाराज ने। लौंग देण दे नाल ही बाबा श्री चंद का जन्म होया। एक लौंग फेर दिता तो बाबा लक्ष्मी चंद का जन्म होया। जिन्हां दे हुण औलाद नहीं हुंदी इत्थे जिन्नी संगत बैठी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ काफ़ी घट संगत गई होनी डेरा बाबा नानक। मैं उत्थे कथा की 2 वारी दर्शन भी किए आ। उत्थों सामने खड़ के श्री करतारपुर साहब का जिहड़ा स्थान है पाकिस्तान के रावी के किनारे वो देखा जा सकता। 18 साल सतगुरु नानक देव जी महाराज श्री करतारपुर साहब रह के खेती की। आपने सिक्खी का प्रचार किया है गुरु ने। ये डेरा बाबा नानक जाके बाबा श्री चंद जी के उत्ते कई स्थान बने देखे जा सकते जिथे उन्हें तप किया। उदों बार बार जाके वो भी स्थान है जदों बाबा लक्ष्मी चंद जी परिवार समेत ही सचखंड नूं चले घोड़े के उत्ते बह के कहने असी चले जाना है मायावी संसार तो असी की लेंगे। बाबा श्री चंद जी कहन लगे आप जी चले हो ये मगरों अंस बंस की ने चलाउणी साडा तो हुण
ਵਿਵਾਹ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਦੇ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਹੀ 400 ਯੋਜਨ ਲੰਬੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਧਰਮਚੰਦ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਤਾਕਤ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਗਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜਨਮਦਾ ਉਹ ਮਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਨਵੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬੜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜੀ ਆਈ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਜੋਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿੱਘੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਗਈ। ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 9-9 ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜੀਵ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦੇ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਔਲੀਏ ਫਕੀਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਜਾਣਨ ਹੋਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲੋਪ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ। ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੱਚਖੰਡ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਭੁਚੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ?
पिता जी तुसी जो चले गए ना तो इउं ख्याल आया मन के अंदर भी ये जेड़ा पिता जी के हुंदियां कपड़ा रोटी पानी घर घाट मिलता सत्कार मिलता महाराज तुहाडे जाण तो बाद एहसास होया कि हुण सानू किसी ने रोटी नहीं देनी सानू किसी ने कपड़ा नहीं देना सानू किसी ने पुछना नहीं है पिता जी साडा की बनूगा तुहाडे जाण तो बाद। उस वक्त गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे बेटे जेड़े गुरु घर विच आ कुत्ते निके निके कतूरे फिरदे तुरे ना कुत्ते भी गुरु घर दे आ इन्हां विच भी करामात होंदी है। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਫੁਲਕਾ ਛਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਾਤਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੋ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ 1000 ਸਾਲ ਲਈ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਲਈ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤਾਕਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਐ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਐ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਜੋ ਐਸਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਚਲੋ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਵੇ ਦੇਗ ਬਣਾਵੇ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਲ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
कि आप जी साहिबजादे महाराज जी दे गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह ने उन्होंने बहुत सत्कार किया। गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह के कोल भी आए, महाराज भी मिलन जाते रहे ने, आप जाते होंगे सी मिलने। क्यों? ना तो कोई किसी साधु संत नाल रहा, ना किसी को कुछ पता ही है। ये अजकल के जोड़े लोग ने इन्हों के अंदर ना भावना ही आ, ना प्रेम ही आ, ना कोई श्रद्धा ही आ, ना विश्वास है। इन्हों का तो बस ये बुरा ही हाल है। सारे मिलन जाते रहे। किसी ने यह नहीं कहा कि बाबा श्री चंद तू मेरे दर्शन करना, कितने गुरु अंगद देव जी ने यह तो नहीं कहा बाबा जी मेरे दर्शन करना आओ। बाबा गुरु अंगद देव जी कहे सी असीं गुरु नानक देव जी के साहिबजादियां ने दर्शन करके आए। गुरु अमरदास साहब महाराज जी दर्शन करन जाते रहे, गुरु रामदास जी दर्शन करन जाना। फिर बाबा श्री चंद जी भी आए, श्री दरबार साहब ब्रह्म बूटा अखाड़ा उन्हों का उत्थे बहुत बड़ा स्थान है। तो फिर बाबा जी ने आके अपने पिता जी की गद्दी ते चौथे स्थान पर सतगुरां नूं नमस्कार करके बैठ गए। कहन लगे आ दाड़ा इन्ना वधाया तुसीं, लंबा दाड़ा सी गुरु रामदास जी का बहुत। सच्चे पातशाह दाड़ा हाथ च फड़ के कहन लगे ये तुहाडे वर्गे महापुरखों के चरण झाड़न वास्ते वधाया, नाले चरणों वाल नूं दाड़ा करन लगे। बाबा जी कहते नहीं ये नहीं करना, बस अखां च फिर जल आ गया। कहते बस यही तो चीज़ मार गई सानू। सिक्ख्यादायक हुंदियां सारियां साखियां। कहते साडे अंदर निमरता ना आई, तुसीं ते सारे जाने सुण लियो निमरता नाल ही लै गए। निमरता एक साध संगत वड्डी चीज़ है। जे भाई गुरदास जी दीयां वारां पढ़ीए पहले 3 युगां विच कित्थे निमरता आई किसी को। एक बस सुखदेव मुनि जी होए ने जिन्हां दे अंदर निमरता आई, होर भी 2-4 जाने का ज़्यादा गिनती नहीं हुई। हरेक ने तप किया, वेद शास्त्र सिमरतियां पुराण पढ़े। विद्या एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी हमेशा हंकार दे जाती बंदे। निमरता एक अलग चीज़ है। गुरु नानक देव जी तो सृष्टि आए ने, सतगुरु महाराज ने निमरता की दात आपां नूं बख्शिश की। सो पैरी पवना जग वरताया की दात गुरु नानक साहब ने बख्शी है। सो साध संगत इस करके महाराज ने निमरता बख्शिश की। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह दे अगे यही वचन किया, कहने निमरता करके तुसीं सारा कुछ लै गए हो। फिर जो गुरु अर्जन देव जी महाराज बारठ साहब गए, बारठ पठानकोट कोल पैंदा था, तुसीं कदे दर्शन करके आयो। बाबा जी नूं बेनती करांगे ये जिहड़ी संगत नहीं गई ये तो 2 बसां भर के ले जाओ। ये इलाके दीयां संगतां यमुना नगर दीयां पिंड बारठ वो पठानकोट वाल डेरा बाबा नानक बड़ी संगत आउंदी है उत्थे। आ जिन्हां दिनां दे विच साध संगत जी वो दिन हुंदे ने ना बाबा जी दे, हुशियारपुर जिले तो पता नहीं कित्थों कित्थों संगत इन्नी आउंदी है डेरा बाबा नानक विखे। तो इस करके जो गुरु अर्जन देव जी महाराज गए, बाबा जी ने परख लैण दियां मारिया ने, तो बाबा जी हुण उम्र विच बहुत वड्डे सी। बाबा जी ने 72 घंटे समाधि नहीं खोली, 72 घंटे। कि जे आपां इत्थे बाबा जी कोल आईए माड़ी जी किते देर हो जाए, अच्छा बाबा जी बाहर नहीं आउंदे, बंदगी कर, चल मैं कल आ जाऊँगा, फिर परसों आ जाऊँगा, फिर आ जाऊँगा किते। आपां गृहस्थी बंदे हैं। गुरु अर्जन देव जी भी समाधि ला के फिर बैठे रहे। 72 घंटिया बाद नेत्र खोल के बाबा श्री चंद जी हस पे, कहने असीं तां देख ही रहे सी तुहानूं भी किन्नी तुहाडे अंदर सहनशील, बहुत सहनशीलता तुहाडे च, बड़ी निमरता, बड़ा प्यार सत्कार किया। इस करके साध संगत महाराज ने बेनती की आप जी किते उत्थे भी आओ दर्शन दो। जदों आए उन्होंने दिनों में आप जी बाणी उचारण कर रहे थे। साध संगत बाणी उचारदे कहते ये किहड़ी बाणी है? कहते जी श्री सुखमनी साहब का पाठ है, ये उचारण कर रहे हैं। ये जिहड़ा जीव आउंदा महाराज दुनिया च कई युगां तो लैके ये जीव चंद्रमा की चाननी राही
ਇਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਵਿੱਚ, ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰੂਟਾਂ ਨੂੰ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਚੌਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲੀ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਤੱਤ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਮ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਆ ਜੇ ਮਾਂ ਜੀ ਬੀਬੀ ਗੁਆਂਢਣ, ਘੜੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਆਈ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ 5-6 ਵਜੇ ਹੀ ਗਏ। 3 ਘੰਟੇ ਖੂਬ ਗੱਲਾਂ ਗੱਪਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਇਧਰ ਨਿੰਦਰਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ, ਬਦੀ ਵਕੀਲੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੀਏ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਤੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ 40 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 25 ਪਾਠ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ, ਛੇਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਰੰਗੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਾਹੇ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਬਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ, ਆ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਉਂਦਾ। 2 ਵਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰੂ ਸੋਹਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤ ਜਾਤਾ
ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੋਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 3 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਇੱਕ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 16 ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ 2-2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਆਦਿ ਸਚੋ ਜੁਗਾਦ ਸਚੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਹੈ ਭੇ ਸਚੋ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸਚੋ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਇਹ ਮਾਲਾ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ। ਆ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਠੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਠੇਰੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੰਜੇ ਖੜਾਤੇ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਹੈ, ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਆਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵਾਲੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜੀ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਬਾਹਲੇ ਵਧੀਆ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਨੇਤਰਾ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਲੱਖੋ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਲੱਖੋ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਉਹ ਲੱਖੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਆ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਢਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਗੁਜਰੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ RMP, ਖੋਖੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੋਖੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ MBBS ਤੋਂ ਬਾਅਦ MD ਆਉਂਦੀ ਆ, MD ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ DM ਡਿਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ DM ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਉਂ ਦੱਸ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ। ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਰ ਅੱਖਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ।
ਕੌਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛਕੂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਛਕਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਾਏ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਧਰਮਦਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ, ਸਿੰਘ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅੱਖਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੀ ਗੁਜਰੀ ਹੋਈ, ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਜਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਜਰੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਨਿਕਨੇਮ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲੂ ਸੀ, ਅਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲੂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਲੂ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਕਾਲੂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਕਕਾਰ ਪਨਾਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਾਮ ਬਣਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਣੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤੀ ਪੀਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਘਾਹ ਖਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਠੀ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਘਰ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਸੂਤ ਜਨੇਊ ਪੜ ਗਲ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਸਾਧੂ ਜਾਂਦੇ ਬਈ, ਪਾਠੀਆਂ ਕੋਲ ਪਾਠੀ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਪੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਆਪ ਬਚਨ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਬਹਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਦੱਸੀਏ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੀ ਦਿਖ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਰਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਐ ਕਰਤਾ, ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਪਿਰਥੀਆ ਜੀ, ਪਿਰਥੀਆ ਚੰਦ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਠੇ ਪਿਰਥੀਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਿਰਥੀਆ ਚੰਦ ਸੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਰਾਤਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਐ ਹੋਊ, ਜੇ ਐਂ ਕਰੂ ਤਾਂ ਐ ਹੋਊ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਨਰੰਗੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੇਪ ਗਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੀਵ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਘੁਮਾਤੀ। ਇੱਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਲਟਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹ ਛੇਕ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਓਏ ਠੀਕ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁੰਨੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਣ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਦ ਕੁ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਲੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਟਾਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੁਰਾ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਹ ਹੂੜ ਬੱਤੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੇਡ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਗਊ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਭੇਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਰੀ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੋਫੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੋਰ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਿੰਦਾ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾਮ। ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਟਿਕ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਟਿਕਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ, ਤੜਫਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਐਂ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਚੱਲ ਬਥੇਰਾ ਤੜਫ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ। ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
जे मान लो भी गलत काम करता दिख भी जाता तां भी मैं निंदा नहीं करता कह के मैं किसी का नाम लैके भी निंदा मैनू पता है लास्ट ते होना की है पर कुछ कर नहीं सकते कर्म ही है जे कीते माड़े तो बाबा राम राय जी नूं महाराज ने कहा जाओ जिधर नूं मुख है चले जाओ। 7वें पातशाह ज्योति जोत समाए 8वें आ गए अगे 9वें आ गए उन्होंने देहरादून जाके अपना स्थान बना लिया। जो पौंटा साहब गए 10वें पातशाह महाराज राम राय जी मिलने आए संगतां समेत। अक्सर तो महाराज की रिश्तेदारी हुई सी सोढ़ वंश विच सी गुरुआं दी कोल सी। महाराज कहते आ राम राय जी आपां बैठी आ गए किश्ती च बिठा ले एक चप्पू लाउण वाला बस जिहड़ा किश्ती चलाउण वाला बला वो बैठा महाराज ते बाबा राम राय जी बैठे आपस में बचन विलास करते यमुना के परले पासे तक चले गए गल्लां बातां करदे राम राय सानू पता तेथों गलती हो गई है हो जाती है जा तेनू बख्शिया तू गुरु कोल चले फिर भी 7वें पातशाह महाराज का तू सहब जाना भाई बख्श लिया ना। पर जिहड़ी राम राय जी की संगत सी परे नूं मूंह करके खड़ी है। हुण जिवें इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश है तुसीं पिठ करके खड़ जाओ फिर तुहानूं कोई सियाणे थोड़ी कहूगा। महाराज सच्चे पातशाह कहणगे राम राय तैनूं तां बख्श लिया फिर तेरी संगत भूतनियां दी संगत है देख तैनूं गुरु मानदी तेरे अल पिठ तां ना करे ये पिठ करके खड़े है ये साडे अल पिठ करके खड़े है। इस करके साध संगत जी राम राय जी ने बख्श लिया महाराज सच्चे पातशाह ने। पिरथी नूं कदे पिरथी चंद जी नूं 5वें पातशाह ने माड़ा नहीं कहा। वड्डे भराता जी है उठ के खड़े हो जाना सत्कार करना गुरु की अंश बंश दस बहुत कुछ आउंदा इतिहास विच। ये साडी कोई गलती असीं सुनाया नहीं प्रचारकां ने उस ढंग नाल कथा नहीं की प्रचार नहीं किया अपनी मनुखा मत जी वरत के एवं अपने कोलों ही गल्लां बातां सुना। इस करके साध संगत बाबा राम राय जी नूं महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिया सत्कार योग ने सारे। चलो अगे जो बाबा गुरदित्ता जी नूं मंग के बाबा श्री चंद जी आ चंगी आ सानू दे दो बच्चा अपनी सहेली टोपी ला के अपनी सारी गद्दी उदासीन मत दी बाबा गुरदित्ता जी 6वें पातशाह दे साहिबजादियां ने देती। कहते लो भी सुणियो साडे कोल इन्ना कि कुछ बचिया सीगा बेदियां कोले ये भी तुहानूं ही देता जाओ आखो सतनाम श्री देता सारा कुछ। इस करके साध संगत बाबा गुरदित्ता जी ते अगे होर बहुत सारे उन्होंने जे पुस्तक बाबा श्री चंद जी लैके पढ़ो फिर पता लगता। अगे अगे गद्दी दिंदे गए बाबा जी ने बहुत प्रचार किया सिक्खी का। एक बार जहांगीर कहन लग्या मैं दर्शन करने ने बाबा श्री चंद जी वास्ते जाओ उत्थों के एक नवाब ने भी हाथी भेजा बाबा जी को हाथी ते बिठा के लियाओ पालकी दे विच उठा के लियाओ। कहते बाबा जी वो आए ने हाथी लैके अच्छा बाबा जी के मोढे ते लोई रखी हुंदी सी। बाबा जी कहते हैं लोई हाथी ते रख दो असीं आके बहने। जब लोई हाथी ते रखी हाथी लोई का भार ही नहीं झल के थले ही दब गया। इन्ने इन्ने 1.5 फुट पैर थले धस गए हाथी के धरती च। वो आ गए कहते हाथी के पैर धस गए फटाफट लोई ला ली बाबा जी कोल लियांदी लोई बाबा जी तो पैर धस गए थले। बाबा जी कहते जद वो हाथी साडी लोई नहीं चक सकता वो सानू किवें बिठा के लैके जाऊगा। हंकार ही तोड़ना सी। इस करके जेडे उदों दे तुर्क राजे सी वो उन्होंने जिन्ने मुसलमान सी राजे सी लोगों को परेशान करते सी वो डरते सी तो केवल बाबा श्री चंद जी तो डरते सी। वो जे किसी ने कोई गल कहती राजा ने तंग करना उन्हें कहना जी मैं तो बाबा श्री चंद नूं मानदा राजे डर जाना भी ये बाबा मैनूं उल्टा दूगा ना ना मैं तेनों कुछ नहीं कहना मैं तुम छड्डदा जा भज मेरा ना उन्होंने ही उत्थे जाके
ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖੁਰਕ ਖਾਧਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਦਾ, ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਜੇ ਕੋ ਜੀਓ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫਿਰ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੱਲਣ ਜੱਟ ਜੀ ਹੋਏ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਜੱਲਣ ਜੱਟ ਜੀ ਐਵੇਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ। ਇੱਕ ਸੇਠ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਉਹਦੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸੇਠ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸਵੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਠ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜੱਲਣ ਜੱਟ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੇਠ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਾਵਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਬਹੁਤ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਿਆਓ ਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਪਾੜ ਪੂੜ ਕੇ ਧਰਮਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ ਉਹ ਮਾਰੀ ਸਿੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਓ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਜਾਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ, ਪੁੱਠਾ ਸੋਚਣਾ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ। ਸਿੱਧਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਦੇਖੋ। ਧੰਨ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਔਗਣ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਬਖਸ਼। ਜੇ ਕੋਈ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, 7 ਬਾਣੀਆਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਕਰਦਾ, ਰਹਿਤ ਰੱਖਦਾ, ਕੁਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਕਲਯੁਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ
ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਕਈ ਤਰਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 28 ਆਏ ਨੇ, ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 33 ਕਰਦੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, 33 ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਚੱਲ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਛਕ ਲੂਗਾ। ਇੰਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਸ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਾਠ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੱਡਾ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 12 ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ 12 ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 6 ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ 4 ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ, 4 ਚੀਕਾ ਚੋਗੇ, ਉਹ 6 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈ ਸੁਖਮਨੀ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਤ ਭਰ ਗਈ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਹੀ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਲੋਕ ਲਟਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਬ ਵੀ ਟਿਕ ਗਿਆ ਨਾ ਖੜਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 4 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਈ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਆਂਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਬਸ ਪੈਗ ਲਾ ਲਈਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਐਨ ਕਣਕ ਪੱਕ ਗਈ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟਤੀ ਕਣਕ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੜ। ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਗ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਸਾਰੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਰੱਬ ਸਹਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਜੈ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਫੇਰ ਸਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰਾ, ਹਮ ਸੰਤਨਾ ਰੇ ਨਾਰਾ। ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਲਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਸਾਧ। ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ। 3 ਵਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਬੌੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ। ਜਿਸ ਜੀਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਹਰ ਰਸ, ਤਿਨਹੀ ਜਾਤਾ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ? ਸਰਨੀ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਬਦੀ ਬਖੀਲੀ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਸਭ ਛੱਡ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਝਗੜੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਰਤਨ, 16 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ, 10 ਗ੍ਰੰਥੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ, 25 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, 25 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ 11 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, 25। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ 2 ਜਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਕੀਨ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਨਮਕੀਨ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਚੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ ਕਰਨ। ਪਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖੋਤੇ ਮਿਲਦੇ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਖੋਤੇ 'ਚ ਬਣੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੀ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਰਦ ਕਰਕੇ ਨਗੋਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗੋਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ 1.25 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਬੇਗੁਰੇ ਦੇ ਬਹਿਣ ਕਰਕੇ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਨਗੋਰਾ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਫੰਦਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਰਿਆ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 84 ਕੱਟੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 84 ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਹ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹਨੇ 84 ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਨੇ ਜੇ 84 ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 84। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿਟਣੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਟਣ ਲੱਗ ਜਾ। ਦੇਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇਸੀ ਕੰਮ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਲਿਟ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ 84 ਮਿਟ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਜਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 84 ਮਿੰਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਟਤੀ। ਉਹ ਜਦ ਉਹ ਫੰਦਕ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ 84 ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ? ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਓ 84 ਮਿਟੇਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ। ਆਹੋ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 5-10 ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਨ। ਐ 5-10 ਜਾਣੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, 84 ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ 84 ਕੱਟੀ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਟ ਜਿਹਾ ਦੁਖਦਾ ਮੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ ਜੀ ਸੀ ਉੱਚੀ, ਉਹਦਾ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸਿੰਘੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਸਿੰਘ ਲੈਣ ਆ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੀ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਧਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ 84 ਪਾਠ ਬੜੇ ਔਖੇ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ, 4ਵੇਂ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਥਾਨ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਛਾਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੀੜ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਵੱਡੀ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਇਹ ਲੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਦਾਤੂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਖੀ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ, ਹੱਥ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਤਾਂ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਖੰਗਰ ਸਰੀਰ ਆ, ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋਣੀ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਕੀ ਪੈਣਾ। ਜੋੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡਤਾ। ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਸੀ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਤਾ ਕੋਲੇ ਨਾਲ, ਕੱਚਾ ਕੋਲਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ। ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਗਈ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਭੋ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਸੁੰਘ ਕੇ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੂ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਬਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਸੱਬੜ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੱਬੜ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੌਲੀ 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 ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰਾਖ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੈਠੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਕੀਮੀ ਆ ਬਈ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਖੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਆ ਜੇ ਅੰਦਰ। ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਆਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੰਘੀ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਘਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੁਰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਹੋ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਾ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਚਨ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਵੀ ਬਚਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਨ ਚੋਂ ਲੰਘੂ ਉਹ ਪਾਰ। ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਓ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ 2 ਬੱਸਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ 4 ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ 84 ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਔਖਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ, ਸੋ ਮੁਕਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘੇ ਸੋ ਮੁਕਤ। ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ? ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ। ਤੋ ਆ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਘੀ ਤੇ ਨਹਾਊਗਾ ਸੋ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਫਾਇਦਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਿਹਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਨਾ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ।
क्योंकि समा काफ़ी हो चुकिया। महाराज सच्चे पातशाह मेहर भरिया हाथ रखना हो। बाबा श्री चंद जी ने कहा वाहिगुरू करके ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੂ ਦਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ 2 ਮਿੰਟ। 4 ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ, 4 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ। ਜਿਸ ਲਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ। करो रसना पवित्र सारे बोलो वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में है सुख कनेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। धन गुरु नानक देव साहिब जी, धन गुरु नानक देव साहिब जी, धन गुरु नानक देव साहिब जी, धन गुरु नानक देव साहिब जी। गुरु नानक देव गोविंद रूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप। धन बाबा श्री चंद जी, 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 धन बाबा वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ, ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਪਰੌਂਠੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਓਗੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਨਾਲ ਜਾਣੇ, ਪੁੰਨ ਜਾਣੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਸੌਂ ਗਏ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਾਣੀ। ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਗਰੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਬੁੜੀ ਕੱਪੜੇ, ਹੁਣ ਮਰ ਗਈ ਬੁੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਸੋਨਾ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹੁਣ ਵੰਡ ਲਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਉਹਨੇ? ਖੱਟਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੂਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੰਗੇ, ਗੋਰੇ ਪੰਛੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਐ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਰੂਗਾ ਹੀ ਮਾਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਪੰਛੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਧਰਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਸਰਾਇ ਕਰ ਦਈਏ। ਲੋਕ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਲੈ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਏ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਕੇਸ ਬਣਾਊਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ 20 50 100 ਮੰਗੂਗਾ ਬਈ, ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬੇਤੀ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਐ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦੁਖੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਜੀ, ਪਤਸਿਓ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਲਓ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸੁਣਨਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹੋ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਲਗਾ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ।
ਸਦਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ ਕਰ ਸਾਪ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਸਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ ਰਾਸ ਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਨਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਬਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਘੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਾਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਕਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾ